भाद्रव पूर्णिमा अर्थात 18 सेप्टेम्बर पाखर आरंभ है पितृपक्ष, जहाँकि आर मास 2 अक्टोबर पर्यंत पालन कराजिवो एवं एही 15 दिनर अवधि को आमे पितृपक्ष किंबा श्राद्ध पक्ष बोली मध्य कहिथाउ। एवं आमर हिंदू धर्म अनुसार आम पई पितृपक्षर महत्व बहुत अधिक रही है, कारण आमर पितृपुरुष माने एही दिन गुड़िकरे पितृलोकरु धराधाम को आसी थांती आम मानंकु आशीर्वाद प्रदान करिबा पई। तेणु आम मानंकर परम कर्तव्य हेउछि एही 16 दिन रे यथा संभव सेमानंकु संतुष्ट करिबा पई, कारण आमे जदि एही समय रे सेमानंकु संतुष्ट करिथाउ तेबे सेमाने पुनर्बार पितृलोक जिबा समय रे आमको आशीर्वाद प्रदान करिथांती एवं पितृलोक आशीर्वाद कले आमर समस्त कार्य रे सफलता प्रदान होइताए एवं आम जीवन रे सुख संपद धन वैभव सबु किछि रे वृद्धि होइताए। जेउ मानंकर संतान नथाए सेमानंकु संतान सुख मध्य प्राप्ति होइताए। आपण माने जानती जे पितृपुरुषंकर आशीर्वाद भगवानंकर आशीर्वाद सहित समान। सेमाने जदि आम मानंकु आशीर्वाद करंती तेबे आम जीवन रे शुभ ही शुभ होइताए। मात्र कोन आपण माने जानती जे जदि पितृपुरुष आम मानंक ऊपर असंतुष्ट रुहंती तेबे एहार फल आमको भयानक भाव भोगिबा पई पड़िथाए। जेउ व्यक्ति मानंक ऊपर किंबा जेउ गृह ऊपर पितृदोष लगी जाइथाए सेही व्यक्तिंकर संपूर्ण रूप से जीवन छारकार हो जाइथाए एवं परिवार रे सदस्य मानंक मध्यरे मतभेद मनांतर बढ़ी जाइथाए। आउ मध्य परिवार रे आर्थिक संकट देखा देइथाए। जानवाहन जनित स्वास्थ्यगत समस्त प्रकार समस्या उत्पन्न होइथाए एवं सेही गृहटी संपूर्ण रूप से छारखार हो जाइथाए। सेथिपाई बंधुगण आपण माने यथा संभव चेष्टा करंतु आपण मानंकर पितृपुरुषंकु यथा संभव संतुष्ट करिबा पाई। बंधुगण एही पितृपक्षरे केते गुड़िए नियम रही थाए जेउ नियम गुड़िकर आमे माने पालन करिबा द्वारा आमर पितृपुरुष माने संतुष्ट होइतांती एवं एपरि किछि निषेध कार्य गुड़िक रही थाए जेउ कार्य गुड़िक आमे माने करिबा द्वारा आमर पितृपुरुष माने आम उपरे रागी जाइथांती आम उपरे क्रोधित होइथांती आउ जହାର फल आम मानंकु ही भोगिबा पई पड़ी थाए। तेबे बंधुगण आज मु आपण मानंकु केते गुड़िए नियम विषय रे केते गुड़िए बारण संपर्क रे कहिबा पई जाउछि जेउ गुड़िकु आपण एही पितृपक्षरे पालन करिबा द्वारा आपणकर मंगल हेबो। तेबे बंधुगण आपण माने तो एहा जानती जे एही पितृपक्षरे आमर पितृपुरुष माने आमर गृह को नाना प्रकार रूप धारण करी आसिथांती आमको देखिबा पई एवं आमको आशीर्वाद प्रदान करिबा पई। विशेष रूप से सेमाने काऊ कुकुर एवं गाई रूपरे आमर गृह को आसी थांती। तेणु एही पितृपक्षरे आपण माने प्रत्येक दिन काऊ कुकुर गाई एही मानंकु भोजन करिबा पई दियंतु, कारण आपण मानंकु एहा जणा नथाए जे सेमाने केउ रूप धारण करी आपणक पाखकु आसीथिबे एवं आपण माने एहा मध्य मन रखंतु जे आपण माने भोजन सहित जल मध्य अर्पण करिवे। तेबे बंधु माने एही समय रे आपण माने केबे भी कौनसी जीवजंतु को खराप व्यवहार असदाचरण व्यवहार प्रदान करंतु नहीं किंबा कौनसी प्रकार जीवजंतु को मध्य भूल रे प्रहार करंतु नहीं। बंधुगण एही समय रे केते गुड़िए जिनिस खाइबार मध्य बारण रही थाए। आउ आपण जदि सेही जिनिस गुड़िक एही पितृपक्षरे खाउछंती तेबे आपणकर पितृपुरुष माने आपणक उपरे असंतुष्ट हो जाइथांती। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा सेही परिबा गुड़िक कौन जो परिबा गुड़िक आपण माने एही पितृपक्षरे खाइबा द्वारा आपणक उपरे आपणकर पितृपुरुष माने असंतुष्ट रही थांती। प्रथम परिबाटी हेउछि सारू। बंधुगण आपण माने एही पितृपक्ष समय रे सारू खाइबा द्वारा विशेष करी भूमि तले जो सबु परिबा होइताए सेही पनिपरिबा गुड़िक खाइबा पई बारण मध्य करा जाइछि एवं सेही परिबा गुड़िक खाइबा निषेध मध्य होइथाए। आउ एक परिबाटी हेउछि बा द्वितीय परिबाटी हेउछि आलू। श्राद्ध समय रे आलू खाइबा निषेध अटे। एही दिन गुड़िकरे आलू निषेध बोली विवेचना करा जाए। आलू रे प्रस्तुत कौनसी व्यंजन श्राद्ध समय रे ब्राह्मण मानंकु दिया जिबा उचित होई नथाए। तृतीय रे हेउछि पियाज रसुण। बंधुगण श्राद्ध समय रे पियाज रसुणर व्यवहार करिबा अनुचित अटे। एहा छड़ा मसूर डाली। बंधुगण श्राद्ध समय रे मसूर डालीर व्यवहार करिबा मध्य भूल बोली विवेचना करा जाए।
କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମସୁର ଡାଲିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପିତୃଦୋଷର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ହେଉଛି ବୁଟ ଡାଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷ ସମୟରେ, ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ବୁଟ ଡାଲିର କୌଣସି ବି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବା ଏହାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି। କାରଣ ବୁଟ ଡାଲି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆପଣ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୂଳା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବାରଣ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମଟର, ବିରି ଡାଲି, ମସୁର ଡାଲି, କଳା ବିରି ଡାଲି, ଧଳା ବିରି ଡାଲି, ଧଳା ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି, କଳା ଲୁଣ, କଲରା ଏବଂ କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ରହିଛି ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ପାଳନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେହେତୁ ଏହା ପିତୃପକ୍ଷ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ବା ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଗୃହ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଯାନବାହନ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିଜର କେଶ ଏବଂ ନଖ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଲୁହା ବାସନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ କିମ୍ବା ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କୌଣସି ବି ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କାଉ, କୁକୁର, ଗାଈ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏବଂ ପ୍ରେତ ମଞ୍ଜରୀରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯମଲୋକକୁ ଯିବାର ବାଟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେହି ଯାତ୍ରା ପଥକୁ, ସେହି ଗମନ ପଥକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆସୁଥିବା କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ବାଟରେ ଭୋକିଲା ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ଡଦାନ, ତର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ହେଇ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଓಂ ପିତୃଦେବାୟ ନମଃ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ହିଁ ଆପଣ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଇବେ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆପଣ ମୁଖ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବଳ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଗାପଟାକୁ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ପରଷିବେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଦହି, ତୃତୀୟରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା, ଚତୁର୍ଥରେ ପାନ,
ପଞ୍ଚମରେ କଖାରୁର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ। ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ନାନାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପରସିବା ଉଚିତ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେହି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଭୋଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ 21 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଅଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ଅନ୍ୟଠାରୁ ପଇସା ଋଣରେ ନେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହି କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା, ରାଗରୁଷା ଏହିସବୁ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।